खुदावंद यसू मसीह दे सोहणे सच्चे सुच्चे अते उच्चे नाम विच तुहानू सबना वेखण वालियां नू अते सुनन वालियां नू तारिक चौधरी वल्लों ढेरां ढेर सलामां होण। भैणों अते भराओ, इस तो पहलों भई असी अज दे मौजू नू अज दी तमसील दे सहारे लैके अगले पैंडे पईए, यानी अज दी गल बात दा मुੱਢ बनीए। लोड़ इस गल दी है भई असी मामूल दे मुताबिक अपने सिरां नू अपने आसमानी अते जलाली बाप दे सोहणे अते पवित्र तखत दे सामने झुकाइए अते उस कदूस अते बरहक खुदा कोलों, यानी उस जलाली अते आसमानी खुदा कोलों ओदे पाक रूह दी मामूरी अते भरपूरी मंगीए, तां जो ओ अपनी शफकत दा आसमानी दरीचा खोले, अपनी मुहब्बत दा आसमानी दरीचा खोले, अपनी रहमत दा आसमानी दरीचा खोले, अपनी किरपा दा आसमानी दरीचा खोले, अपने कर्म दा आसमानी दरीचा खोले, अपनी दया दा आसमानी दरीचा खोले, अपने तरस दा आसमानी दरीचा खोले, अपने रहम दा आसमानी दरीचा खोले, अपनी मेहरबानी दा आसमानी दरीचा खोले अते अपने फजल दा आसमानी दरीचा खोले अते सानू अजही हिकमत अते दानाई अता फरमावे, सानू अजही सियानफ अते दानिश अता फरमावे, सानू अजिहा इल्म अते अकल अता फरमावे, सानू अजिहा फहम अते इदराक अता फरमावे, सानू अजिहा शाऊर अते आगही अता फरमावे, सानू अजही समझ अते बूझ अता फरमावे, सानू अजही मारफत अते खिरद अता फरमावे, सानू अजही सुध अते बुद्ध अता फरमावे अते सानू अजही बसीरत अते बसारत अता फरमावे भई सानू ओदे कलाम दियां डुंगियाइयां दी, सानू ओदे कलाम दियां उंचाइयां दी, सानू ओदे कलाम दियां सच्चाइयां दी अते सानू ओदे कलाम दियां हकीकतां दी पूरी पूरी समझ आवे, तां जो असी ओदे कलाम उत्ते कारबंद अते अमल पैरा हो के अखीर विच ओदे सोहणे पुत्र यानी मुनसिफे आजम यसू मसीह दी कचहरी विचों, अदालत विचों, कोर्ट विचों अते दरबार विचों हमेशा दी हयाती दा ताज लैण दे लायक बन सकीए। आओ दुआ मंगीए। मसीहे मसलूब दे वसीले विच साडे आसमानी अते पाकीज़ा बाप अते साडे कदूस अते बरहक बाप, असी दिल दियां डुंगियाइयां तो शुक्रगुजारी करदे हां अते असी रूह दियां गहराइयां तो शुक्रगुजारी करदे हां, यानी दिलो जानो असी तैनू मुबारक आखदे हां अते तैनू जलाल देंदे हां इस सोहणे महंगे पवित्र अते अनमुल्ले वेले वास्ते जेड़ा तू साडी हयाती विच अपने आसमानी खजानियां विचों अता फरमाया, तां जो असी एक बारी फिर तेरे पाकीज़ा मुकद्दस सच्चे अते सुच्चे कलाम उत्ते तवज्जो दी एक झाती पाउण दे लायक बन सकीए। ऐ सारी कायनात दे सनतकार, सारी कायनात दे दस्तकार, सारी कायनात दे तखलीककार अते सारी कायनात दे कारीगर तू अपने बंदे दे
ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਿਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਿਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਸਾ ਕਰ, ਅਜਿਹਾ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਕਰ, ਅਜਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਰ ਭਈ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਸ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਲਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਅਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਹਦਫ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਬਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਅਬਦੀ ਨਦਾਮਤ ਤੋਂ, ਅਬਦੀ ਰੁਸਵਾਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਮਾਮੋ ਅਤੇ ਧੀਓ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ, ਪਾਕੀਜ਼ਾ, ਰੌਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਾਬਨਾਕ ਆਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਥਰਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਭਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਦਾਸਤਾਨ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਖਾਲਿਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਰਾਜ਼ਕ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹਾਕਮ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ, ਸੁੱਚਾ, ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਅਬਦੀ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾਕ ਦਿਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੇਤ ਦਿਆਂ ਗਿਰੋਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਬਨੀ ਆਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਖਾਲਿਕ, ਮਾਲਿਕ, ਰਾਜ਼ਕ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਏੜੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦਿਆਂ ਸਭਨਾ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਤਖਲੀਕਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਦਸਤਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਏ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਮਲਾਂ ਦੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਬਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਉਚੇਚਾ ਨਾਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ ਉਹ ਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀ ਸਵਰਗ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦਾ ਫਿਰਦੌਸ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦਾ ਅਬਦੀ ਜਹਾਨ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾਈ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਏ ਭਈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਏ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਾਲਿਕ, ਮਾਲਿਕ, ਰਾਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਹਾਕਮ, ਸਨਤਕਾਰ, ਦਸਤਕਾਰ, ਤਖਲੀਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੌਕੂਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਹੋ ਬਾਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਨੇਸਤੀ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਖਤਮ ਅਤੇ ਮਸਖ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਨੀ ਆਦਮ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਜਲਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਬਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਾਮਲਾਂ ਦੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵਸੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਲਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀਦਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋਹਬਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮੁਖੜੇ ਉਤੋਂ ਸਭੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਭੇ ਪਰਦੇ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਰੂਬਰੂ ਬਨਫਸੇ ਨਫੀਸ ਯਾਨੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਲਵਾ गर ਹੋਵੇਗਾ, ਜਲਵਾ ਅਫਰੋਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾ ਨੁਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਲਾਚਾਰੀ, ਨਾਦਾਰੀ, ਬੇਜ਼ਾਰੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਿਰਾਸਾਨੀ, ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾਤਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਆਸੂਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਹਯਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਪਰਛਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਗੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਰਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬਦਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਨੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਝੂਲਾ ਝੂਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਫੱਕਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਵਸਣ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾਕ ਦਿਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੇਤ ਦਿਆਂ ਗਿਰੋਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਬਨੀ ਆਦਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ, ਮੁਕੱਦਸ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ, ਮਹਿੰਗੇ, ਅਨਮੁੱਲੇ ਅਤੇ ਬੇਐਬ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਕੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲੀ ਬਾਪ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਭਈ ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤਾਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਨਾਬਕਾਰ ਅਬਲੀਸ ਦੀ, ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨੇ ਮਰਦੂਦ ਦੀ ਝਕਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਾਮੂਰੀ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਵੋ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਉਘੇੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਬਲੀਸ ਗਰਜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ ਭਈ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜੇ ਅਤੇ ਫਾੜ ਸੁੱਟੇ। ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਖਤ ਅਤੇ ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਬਾਬ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੁਕੱਦਸਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 231 ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਏ। ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਸ ਨਾਬਕਾਰ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰਦੂਦ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਅਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਭਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਧੋਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਝਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਫਰੇਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਬਦੀ ਹਦਫ ਨੂੰ, ਅਬਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਤੀਕ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੁਕਮੇ ਪਾਉਣ ਡਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਡਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ ਖਾਵੇ, ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਖੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਹਰ ਨਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰ ਲੁਕਮਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਖਦੀ, ਕਾਕਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟਿਫਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਇਹੋ ਫਿਕਰਾ 15-20 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਭਈ ਕਾਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਆਖ ਲੱਗਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਪ ਤੋਂ 4 ਸਟਾਪ ਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਪੜ ਜਾਵੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਏ ਭਈ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਘੂਰ ਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਪ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਅਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਏ, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਏ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਖੈਰ ਏ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਡਏ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਨਖੇੜੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਯਾਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਬਬ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਅਤੇ ਬਾਇਸ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਭਰਾਵਾ ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਏ ਭਈ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੀਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ।
ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਇਕਦਾਮ ਤੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਹਰਕਤ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਮਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਭਈ ਦੂੰ ਚੌਂ ਸਵਾਦਲਿਆਂ ਨਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਨਾਬਕਾਰ ਅਬਲੀਸ ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰਦੂਦ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਹ ਉੱਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਹਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਦਮਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਠਾਠ ਅਤੇ ਬਾਠ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਲੀੜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਮੂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਭਈ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਏ ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਖਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਬਦੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਮਲੀਅਤ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਤੇ ਹਦਫ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਕਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਬਕਾਰ ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਮਰਦੂਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ 2 ਨਾਕਾਮ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਹਰਬਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨਾਬਕਾਰ ਅਬਲੀਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰਦੂਦ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਐ ਅਬਲੀਸ, ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਡਾ ਮੁਨੱਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਪਾ ਸਾਲਾਰ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡਾ ਆਕਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਬਕਾਰ ਅਬਲੀਸ ਦਿਆਂ ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰਦੂਦ ਦਿਆਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੀਏ, ਧੋਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੀਏ, ਝਕਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੀਏ, ਝਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੀਏ ਅਤੇ ਫਰੇਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੀਏ। ਸਗੋਂ ਬੜੇ ਮੁਹਤਾਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਗੜਾਈ ਨਾਲ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਕਬਾਜ਼ੀ ਦੀ
ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ ਲਗੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਬਕਾਰ ਅਬਲੀਸ ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰਦੂਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਕਿਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਰੇਬਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਨਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਯਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਵਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਬਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਨਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਬਰੂ ਰੇਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਧਾੜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਗਨੌਨੇ ਘਟੀਆ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਗਲੀਜ਼ ਭੱਦੇ ਬੁਰੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਮਕਰੂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਿਆਂ ਧੋਖਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਿਆਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਯਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਖੜ ਜਾਵੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਹਦਫ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬਵੀਏ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬਵੀਏ, ਆਪਣੇ ਅਬਦੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬਵੀਏ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਨਸਬੁਲ ਐਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬਵੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸਬੁਲ ਐਨ ਯਾਨੀ ਹਕੀਕੀ ਹਦਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸਾਂ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਜਲਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਬਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਬਦੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਬਦੀ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਬਦੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਬਦੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਅਬਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਾਨੀ ਉਸ ਜਲਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੁਹਬਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਰਬਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸਟਾਪ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਲੂਸ ਰਸੂਲ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਾਮੂਰੀ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਮਸਾ ਹੋ
ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਫਾਇਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਸਬਬੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦਿਆਂ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੋ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਨੂਰ ਦਿਆਂ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਨੂਰ ਦਾ ਫਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਏ। ਇਫਸੀਓਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਾਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖਤ ਦਾ 5ਵਾਂ ਬਾਬ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੀਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 187 ਸਫੇ ਉੱਤੋਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਅਤੇ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਏ। ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਕਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸ ਅਬਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸ ਅਬਦੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸ ਅਬਦੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਅਬਦੀ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਅਬਦੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਬਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਆਂ ਧੋਖਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਆਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਆਂ ਝਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਕਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਆਂ ਫਰੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆਵੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਜਿਨੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟਿਫਨ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਕਈ ਸਟਾਪ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।